ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने कहा कि ये यात्रा रद्द करने की लोड़ नहीं है, इस ते प्रिकॉशन लैके इस यात्रा को चलाया जा सकता है। उन्होंने खास तौर पर CM उत्तराखंड को ये फोन करके कहा कि तुसी अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाओ, वो कोई प्लान करन ते ये यात्रा रोकी ना जाए, इस यात्रा को चालू रखा जाए। लेकिन ये जरूर है कि करोना के करके इस प्रिकॉशन ले जाने चाहिए ने। तो इस दे नाल ही इस खबर से कुछ ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे नाल सुनील राणा मेरे सहयोगी जो बहुत सीनियर पत्रकार भी ने और काफ़ी धार्मिक सुभाव के भी ने, इस करके ये तुहानूं कुछ ज़्यादा दस सकणगे। हाँ जी सुनील जी तुसीं दसो। देखो कांबड़ यात्रा जी है ना, जो पहली गल श्रावण मास के दौरान ही कांबड़ यात्रा चलती है, ठीक है। मतलब कि जो श्रावण मास है हिंदू धर्म के बड़ा बड़ा महत्व है। शिव पुराण के भी कहा गया है, शिव पुराण के भी कहा गया है कि जो श्रावण मास आता तो भगवान शिव जोड़े है वो लिंग रूप के जमीन के उपर आ जाते, धरती के उपर आ जाते। इस करके श्रावण मास के एक प्रथा है कि जल चढ़ाया जाता शिवलिंग के उपर, भगवान शिव की जी आराधना की जाती। वैसे भी मन्या जाता कि जो कोई साल भर किसी मंदिर के नहीं जा पाता, जो एक महीना या सवा महीना ये श्रावण मास का है वो लगा ले तो उन्होंने पूरे साल का फल जोड़ा है उसी महीने के मिल जाता है। हुण एक चीज़ सवाल तो बड़े खड़े होंगे, हुण कांबड़ यात्रा के उपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन्होंने ये पूछा जाए फिर कुंभ के क्यों नहीं लगे, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਬੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਬੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਾਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਬੜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, गंगा जी तो मतलब देखो गंगा के उदगम स्थल पर भी जाते हैं जितों गंगा निकलती है, यमुनोत्री गंगोत्री हर जगह तो जो जल लैके लोग वैसे तो ज़्यादातर तो जो हरकी पैड़ी तो या ऋषिकेश तो ही लैके आ जाते, लेकिन कई इदां दे भी है जोड़े इन्हों के उदगम स्थलों तो जोड़े जितों ये नदियाँ निकलदियाँ उस उदगम स्थलों तो ही पानी लैके आते हैं, उत्थे तो ही जल लैके आते हैं और अपने जिथे तो मतलब रहने वाले जिथे 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 इन्होंने शिवलिंग है, मतलब जिथे तो बंदे ने राह कि मेरे पिंड च मैं अपने शिवलिंग के उपर चढ़ाना आके तो उत्थे आके चढ़ाते। देखो बड़ी कठिन यात्रा है, ये यात्रा बड़ी सौखी नहीं है, बहुत कठिन यात्रा है। नंगे पैर चलना और कांबड़ नूं थल्ले नहीं रखना, कांबड़ नूं कंधे ते लैके चलना, ठीक है ना। वास्ते बैंगियां बनाई होंदियां स्पैशल जिन्हों के दोनों साइड जो मटकियां रखियां होंदियां जिहदे गंगा जल लैके जाते, कैनियां लटका के लैके जाते हैं। तो वह कांबड़ जोड़े जल लैके अपने अपने जिथे स्थल है, जिथे अपने पैतृक गाँव है या कोई बड़े मशहूर शिवलिंग स्थल है जिथे भगवान शिव के या कोई मतलब कि जिथे जिथे रूप है उत्थे मतलब लैके जाते, उत्थे शिवलिंग के उपर जाके ये जल चढ़ाया जाता है। तो यदा बहुत बड़ा महत्व है। इस तरीके के प्रतिबंध लगाने नैचुरली जोड़े शिव भगत है उन्होंने वास्ते तो ये बड़ी निराशाजनक खबर है, ठीक है। इस तरीके नहीं करना जो बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक किया कि उत्तराखंड सरकार को अपने अधिकारियों नाल लैके ये उपर एक विचार मंथन जो बहुत जरूरी करना चाहिए। देखो ना ये त्यौहार साल च एक बारी आना, ठीक है, और महीना भर चलना। तुसीं दूजियां स्टेटां दे भी जाके देखो कभी जब कांबड़ की यात्रा चलती है तो लोगों ने बड़े बड़े लंगर लगाए होंगे। ईवन लोग ਜਿਹੜੇ कांबड़ लैके लोग चलते हैं उन्होंने कांबड़ ਨੂੰ थले ਤਾਂ रख नहीं सकते, उन्होंने रखने वास्ते स्पैशल हैंगर बनाते हैं। तो ਜਿਹੜੇ कांबड़ लैके बंदे च कोई नंगे पैर चलना, चप्पल जुत्ती बूट शूज़ का कुछ पाने नहीं है, ठीक है। नहीं तो उन्होंने लोग सेवा करते हैं, लत्तां चिकते उन्होंने लोग जोड़े है, उन्होंने खाने पीने का पूरा प्रबंध करते, खाने पीने दी बहुत रिस्ट्रिक्शनस है, ठीक है। जब इन्नी शरधा के नाल चीज़ जुड़ी हुई है, मैनू नहीं लगता कि मतलब कि वो इस तरीके जब देखो ना उत्तराखंड का वैसे ही सरकार ने खोल दिया, टूरिज्म वास्ते उत्तराखंड खुला है और रिलीजियस वास्ते उत्तराखंड जो बंद है, यदा मतलब गल जी पच नहीं रही ना। बिल्कुल राणा जी यही गल इत्थे सोचण वाली हैगी है कि उत्तराखंड सैलानी जा रहे हैं, हज़ारां सैलानी जा रहे हैं, रोज़ की तुसीं देख सकते हो, रोज़ की अपने कोल भी फुटेज आ रही है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जिहड़ा नहीं रखा जा रहा, कोई कोविड का जिहड़े नियम है उन्हों का पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन क्योंकि ये धर्म नाल जुड़ी गल है, इनू जे एक बारी मना कर दिता तो हो सकता संस्थावां जिहड़ियां हैगियां वो CM पुष्कर धामी दे नाल सहमत हो जाण। लेकिन तुसीं एक ये देखो कि यूपी सब तो बड़ा सब तो वड्डी आबादी वाला सूबा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहता है कि असी कांवड़ यात्रा ते कोई बैन जड़ा कोई रोक नहीं लानी। उन्होंने इन लिए खोल दिता है, बकायदा उन्होंने पुलिस अफसर जोड़े DGP है उन्होंने भी ऑर्डर करता कि तुसी जो भी प्रिकॉशन लैने लो, लेकिन इनू यात्रा को रोकना नहीं है, क्योंकि गंगा का बहुत बड़ा हिस्सा जोड़ा है वो यूपी के विचों भी होकर निकलता है। बिल्कुल बनारस वगैरह बिल्कुल जी। देखो गंगा तो देखो बनारस होकर निकलती उधरों, ठीक है ना जी। मतलब
ਦੇਖੋ ਯੋਗੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਬੜ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਬੜ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਦਮ ਸਥਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਵਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੀਰੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਤਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਬੜ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਲੇ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਬੜ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਜਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆંકੜਾ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 3-3.5 ਕਰੋੜ ਕਾਂਬੜ ਆਂਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਗਮ ਸਥਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਪੈੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਦੀ ਪੈੜੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੈੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਲ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ IAS IPS ਆ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਲ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਔਰ ਕਾਂਬੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।